Alright. Next one. Next chapter. Ray optics. Ray optics. Ray optics. First of all, light is a form of invisible energy. Light is a form of invisible energy. మనకు కనపడదు అంటే ఎనర్జీ లాగా ఉంటుంది. సో వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ మనకి అంత క్లారిటీ ఉంది. సో లైట్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్విజిబుల్ ఎనర్జీ which produce a sensation of vision, to our eyes, and objects can be seen or can be visible. సో అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆబ్జెక్ట్ కనపడుతుంది. ఫస్ట్ లైట్ ఒక బాడీ మనకు కనపడాలంటే ఫస్ట్ మన కంటి మీద లైట్ పడాలి. బాడీ మీద లైట్ పడితే బాడీ కనపడదు. ఫస్ట్ మన కంటి మీద లైట్ పడితే అప్పుడు బాడీ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. సో అలా సెన్సేషన్ ఆఫ్ విజన్ టు అవర్ ఐస్. ఐస్కి ముందు ఐస్ మీద లైట్ పడాలి. అలా లైట్ పడ్డప్పుడే మనకి ఆ బాడీస్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది, విజిబుల్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. లైట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ which produce a sensation of vision to our eyes and objects can be visible. Next, optics. So what is optics? ఏంటమ్మా ఆప్టిక్స్ అంటే? సో ఆప్టిక్స్ మీన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లైట్. So light properties, nature of light, propagation of light, effects of light. So propagation of light, nature of light, propagation of properties of light, effect of light. So these are the light properties. Optics is a branch of physics. So branch of physics. Optics is a branch of physics. In this branch, we observe the properties of light, nature of light, propagation of light, effect of light. Next, optics is divided into two parts. One is ray optics or geometrical optics. One is ray optics or other name is geometrical optics. Second one is wave optics or physical optics. So what is optics? Optics is a branch of physics which deals the properties of light, nature of light, propagation of light, effect of light. So optics is divided into two parts. One is ray optics or geometrical optics. Other one is wave optics or physical optics. Right. First one,
ray optics. So ray optics. What is ray optics? In this optics, light energy is travel. In this optics, light energy is travel in the form of rays. So in this optics, light energy is travel in the form of rays. Valid of ray optics. రే ఆప్టిక్స్ రావాలి అంటే ఒక కండిషన్. వ్యాలిడ్ ఆఫ్ రే ఆప్టిక్స్ ఏంటమ్మా? వ్యాలిడ్ ఆఫ్ రే ఆప్టిక్స్ అంటే b²/l లాంబ్డా. b²/l లాంబ్డా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1/n. Or simply says that b is greater than √l lambda or lambda l. So what is condition for ray optics? b²/l lambda is greater than 1 or b is very much greater than √l lambda. b equal to size of object. Lambda is called wavelength of light. Lambda is called wavelength of light. L is called distance between source and screen. మరి లైట్ పడాలంటే, లైట్ రావాలంటే సోర్స్ కావాలి. సో లైట్ మనం దేని మీద ఫోకస్ చేస్తామంటే స్క్రీన్ మీద. ఆ స్క్రీన్ కి సోర్స్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ L అవుతుంది. వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా. B is called size of object. Next. Source of light. What is source of light? A body emit light in all directions. A body emit light in all directions is called source of light. What is source of light? A body emit, a body which emit light and raskoch. A body which emit light in all directions. A body which emit light in all directions is called source of light. మా ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ 2 టైప్స్ గా ఉంటాయి. సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఎన్ని టైప్స్ గా ఉంటాయి? 2 టైప్స్. వన్ ఈస్ luminous body. Second one is non-luminous body. Non-luminous body. Source of light is 2 types. One is luminous body, other one is non-luminous body. What is luminous body? To produce light by work. So to produce their light by work. To produce their light by work. సో ఓన్గా లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి డివైస్ నే లూమినస్ బాడీ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ సన్ ఈజ్ ఏ లూమినస్ బాడీ.
is a luminous body. Burning candle is a luminous body. Sun, stars, burning candle. Bulb, glowing bulb, electric bulb. Bulb is a luminous body. Next, non-luminous body. So non-luminous body means they cannot produce their light by what? They cannot produce their light by what? మా లైట్ ని ఓడ్గా ప్రొడ్యూస్ చేయలేటువంటి బాడీస్ ఏమంటారమ్మా? నాన్ లూమినస్ బాడీ. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా అంటే, ఎగ్జాంపుల్ మూన్ ఈజ్ ఎ నాన్ లూమినస్ బాడీ అమ్మా. వై సన్లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ మూన్. సో మన లోయర్ సెక్షన్ లో చదువుంటే అక్కడ వస్తుంది. సో మూన్ ఈజ్ ఏ నాన్ లూమినస్ బాడీ. అలాగే టేబుల్ చైర్. So books, these are belongs to non-luminous body. So non-luminous body ఇంకోటి కూడా ఫామ్ చేస్తుంది. The light is incident on body, they can emit light. అంతే కదమ్మా, లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయితేనే లైట్ ని ఎమిట్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఆ చైర్ మీద మనం లైట్ ని ఫోకస్ చేసాం అనుకోమా, ఆ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ లూమినస్. సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే నాన్ లూమినస్ బాడీలు ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో దే రిఫ్లెక్ట్ ద లైట్. సో లైట్ అవి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి. నాన్ లూమినస్ బాడీస్ ఆర్ రిఫ్లెక్ట్ ద లైట్. Next, ray of light. ఏంటమ్మా రే ఆఫ్ లైట్ మీన్స్? రే ఆఫ్ లైట్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ one place to another place. Light travel from one place to another place in straight line in a given direction. సో గివెన్ డైరెక్షన్ లో లైట్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి వెళ్తుంది. ఎలా వెళ్తుందంటే స్ట్రైట్ లైన్. లైట్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఇన్ ఏ గివెన్ డైరెక్షన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రే ఆఫ్ లైట్. సో రే ఆఫ్ లైట్ అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి వెళ్తుంది. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటమ్మా, లైన్ జాయినింగ్ బిట్వీన్ 2 points in straight line. So straight line లో 2 points మనం లైన్ జాయిన్ చేస్తే that is also called ray of light. Next, beam of light. What is beam of light? What is the beam of light? Beam means group, more. So beam of light means a group of bundle of rays are called beam of light. So what is beam of light?
A group or bundle of rays are called beam of light. మరి beam of light లో నెంబర్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇలా వెళ్తున్నాయి అనుకోమా, వీటిని ఏమంటారా? వీటిని ఏమంటారమ్మా? 1 2 3 4 ఉన్నాయి కదా, ఒకటి ఉంటే రే అంటున్నా. మరి 4 ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఏమన్నా? బీమ్ ఆఫ్ లైట్. సో అన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్. సో ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్. అలా కాకుండా ఇలా ఉన్నాయి అనుకోమ్మా, వీటిని ఏమంటాం? ఇలా వచ్చినాయి అనుకోండి, అన్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయినా అనుకోమ్మా, కన్వర్జెంట్, కన్వర్జెంట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, కన్వర్జెంట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, కన్వర్జెంట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్. అలా కాకుండా అమ్మా ఇలా తీసుకోండి, సో డివైడెడ్. సో డివైడెడ్ గా ఏమంటాం? డైవర్జింగ్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, డైవర్జింగ్ లేదా డైవర్జెంట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, డైవర్జెంట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, డైవర్జెంట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, కన్వర్జెంట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్. Parallel beam of light, convergent beam of light, divergent beam of light. Next, properties of light, properties of light. Properties of light. So light having some properties. So what are they? One by one discuss. First one, light is a electromagnetic waves. Light is electromagnetic waves. So EM waves, indama EM waves. Light is electromagnetic waves and transverse in nature. Transverse means waves means perpendicular to wave propagation. లేదమ్మా, లైట్ ఎలా వెళ్తుందో అనుకోండి, ఫోకస్ చేసాం అనుకోండి, వేవ్ పార్టికల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, అంటే perpendicular to direction of wave. So light is a electromagnetic wave and transverse wave in nature. Nature ఎలా ఉంటాయమ్మా? ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ లో. నెక్స్ట్, speed of or velocity of light. Speed or velocity of light. Speed of velocity of light. ఎంతమ్మా? C equal to 1 by root of mu naught epsilon naught. mu naught అంటే మనకు తెలుసు. What is mu naught? Permeability of free space. Value 4 pi into 10 power minus 7. Epsilon naught తెలుసు. Permittivity of free space 8.85 into 10 to the power minus 2. ఆ రూట్ లో అనేది మొత్తం సాల్వ్ చేసుకుంటామా, ఫైనల్ గా C ఈక్వల్ టు 3 into 10 power 8 meter per second. So speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum. So what is the speed of light in vacuum? 3 into 10 power 8 meter per second. So C equal to 1 by root of mu naught epsilon naught. Mu naught value తెలుసు,
ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. వాట్ ఈస్ వాక్యూమ్? ఏంటి వాక్యూమ్ అంటే? వాక్యూమ్ మీన్స్ ఫ్రీ స్పేస్. ఫ్రీ స్పేస్ ఆర్ నో మ్యాటర్. మ్యాటర్ ఏముండదు. సో ఈ రూమ్ మొత్తం ఏమి ఎంటీగా ఉందనుకోమ్మా, వితౌట్ ఎనీ ఫ్యాన్స్, వితౌట్ ఎనీ డోర్స్, వితౌట్ చైర్స్, వితౌట్ బుక్స్, వితౌట్ అవర్స్ ఏమి లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ స్పేస్, నో మ్యాటర్. ఇన్ దిస్ వాక్యూమ్ ప్రెజర్ ఈజ్ లో. ప్రెజర్ కూడా ఎలా ఉంటుందమ్మా? లోలో ఉంటుంది. ప్రెజర్ లోగా ఉండి నో మ్యాటర్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాక్యూమ్. స్పీడ్ ఆర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ ఎంతమ్మా అంటే 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్. లైట్ కి ఎంత వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది కదా? వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ 400 నానోమీటర్ టు 700 నానోమీటర్. 400 నానోమీటర్ టు 700 నానోమీటర్. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ 400 నానోమీటర్ టు 700 నానోమీటర్. నెక్స్ట్, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. మా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ కూడా మిస్ అయింది. నో మీడియం ఫర్ ప్రాపగేషన్ అనే పాయింట్ రాసుకోండి. నో మీడియం ఫర్ ప్రాపగేషన్. లైట్ ప్రాపగేట్ అవ్వాలంటే మీడియం అవసరం లేదు. నో మీడియం ఫర్ ప్రాపగేషన్. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ is different. Speed of light is different in different mediums. Different mediums. Speed of light is different in different mediums. మా మీడియంస్ అంటే తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం కాదు. ఓకేనా? సో లైట్ ప్రాపగేట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనకి 2 మీడియంస్ ఉంటాయి. So speed of light is different in different mediums. అందులో ఫస్ట్ ఒక మీడియం గురించి చెప్తున్నా. అదేంటంటే రేరర్ మీడియం. రేరర్ మీడియం. రేరర్ మీడియం. వాట్ ఈస్ రేరర్ మీడియం? The speed of light is maximum. The speed of light is maximum. The medium with whose speed of light is maximum. So speed of light is maximum. So ఎంత ఉండాలమ్మా అంటే 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. The speed of light is maximum or high కూడా అంటారు. high. So example రేరర్ మీడియం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా అంటే ఎయిర్. ఎయిర్ ఈజ్ ఏ రేరర్ మీడియం. ఎయిర్ ఈజ్ ఏ రేరర్ మీడియం. నెక్స్ట్, డెన్సర్ మీడియం. డెన్సర్ మీడియం. డెన్సర్ మీడియం అంటే ఏంటమ్మా? స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. The speed of light is low. Low అంటే మినిమం. సో ఉన్న దాంట్లో మినిమం అన్నాం. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ లో. ఎంతమ్మా అంటే 2 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. ఎంతమ్మా వాల్యూ? 2 × 10⁸. ఇక్కడేమో 3 × 10⁸. ఇక్కడ 2 × 10⁸. సో 2 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటే ఆ మీడియం ఏమంటారమ్మా? డెన్సర్ మీడియం. 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటే ఆ మీడియం ఏమన్నారు? రేరర్ మీడియం. అర్థమైంది కదా? స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్
different in different mediums. For example ఏంటమ్మా denser medium example glass. So glass material. అలాగే ఇంకా లిక్విడ్. ఆ లిక్విడ్ అన్నా మనం ఇక్కడ వాటర్ ఆయిల్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. వాటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటమ్మా అంటే డెన్సర్ మీడియంకి ఎగ్జాంపుల్. సో గ్లాస్ లిక్విడ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ అమ్మా ఏ homogeneous. In homogeneous means same. Denama in homogeneous అంటే same medium, same. In homogeneous light travel from one place to another place. One place to another place in straight line. In homogeneous medium light to travel from one place to another place in straight line. So light ala andama straight. This propagation is called ala velte dani evantarama. This propagation is called chapali. స్ట్రైట్ లైన్ లో వెళ్ళేటువంటి ప్రాపగేషన్ ఏమంటారా రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్. రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్. రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్. In homogeneous medium light will travel from one place to another place in straight line. This propagation is called rectilinear propagation of light. Next one. సో ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ చూడండి జాగ్రత్తగా. లైట్ అనేదమ్మా ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంలోకి ట్రావెల్ అవుతుంది అనుకోమ్మా. ఇది ఒక మీడియం అనుకోండి, ఇది ఒక మీడియం అనుకోండి. ఈ మీడియంలో వచ్చి ఈ మీడియంలో కానీ కింద నుంచి పై కానీ ఇలా కానీ వెళ్తుంది అనుకున్నాము. కంపల్సరీగా లైట్ ఏమవుతున్నాడంటే డీవియేట్ అయ్యి సో ఎందుకు డీవియేట్ అవుతుందంటే డ్యూ టు చేంజ్ ఆఫ్ స్పీడ్. మనం ఏమీ లేకపోతే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాం. ఏదో లారీ కానీ బస్సు కానీ కారు కానీ ఏదో వస్తే ఏం చేస్తాం స్లో. బైక్ కూడా అంతే కదా, హైవే మీద వెళ్తున్నాం ఏమీ రాకపోతే హ్యాపీగా వెళ్తున్నాం. ఏదో అడ్డు వచ్చింది అనుకోండి స్లో. అలా లైట్ కూడా ఏమవుతున్నాడంటే మీడియం నుంచి మీడియంలోకి వెళ్ళేకుంది స్పీడ్ చేంజ్ అయ్యింది. అంటే స్పీడ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల పాత్ కూడా చేంజ్ అయ్యింది. సో when light travel from medium to medium, light travel from medium to medium, it deviates its path. సో పాత్ ఏమవుతున్నాడంటే డీవియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అమ్మా సో ఈ బోర్డ్ అనేది ఎలా ఉందంటే గ్రీన్ గా ఉందంటున్నారు. దీని మీద లైట్ వేశారు బాగానే కనపడుతుంది. అదే వైట్ మీరు వైట్ బోర్డు మార్కర్ ఉంది కదా, అక్కడ బోర్డు దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు లైట్ సరిగ్గా కనపడలా సార్ మాకు కనపడలేదన్నా అందుకే ఇటు మార్చారు అవునా కదా. సో లైట్ ఏమైతున్నానంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఈ బోర్డు మీద ఇది స్మూత్గా ఉందా రఫ్గా ఉందా? ఇది రఫ్గా ఉంది.
లైట్ దేని మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంటే స్మూత్ ఆర్ పాలిష్డ్ సర్ఫేస్ మీద లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్. సో లైట్ రిఫ్లెక్ట్స్ from smooth surface or polished surface. Light reflect from smooth surface or polished surface. So light అనేది polished surface మీద లేదా smooth surface మీద ఏమైతే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. Next, light exhibits the following properties. మా లైట్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా మీకు తెలిసిందే, రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్. Light exhibit the following properties. Second one, refraction of light. Next, interference of light. Next, diffraction of light. Polarization of light. ఇంకా photoelectric effects. So these are the some properties to exhibit the light. So ఇందులో one by one మనం డిస్కస్ చేస్తాం. Reflection of light, refraction of light, interference of light, diffraction of light, polarization of light, photoelectric. So next class లో reflection, ఆ తర్వాత refraction అలా one by one discuss. So this is today class.